السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں نے آج آپ کے ساتھ جو دعا سلیکٹ کی ہے وہ بہت ہی ایک نایاب دعا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آگے نماز کی سیریز جو ہے وہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہونے والا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ جو میں دعاؤں کا بھی سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے، یہ اسی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ نماز میں ہم نے اپنے رب سے تعلق بنانا ہے، اور یہ دعائیں جو ہیں اس تعلق بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اور باقی انبیاء سے بہت ساری ایسی دعائیں جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، اور کچھ حضور پاک کی مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، تو میں ساتھ ساتھ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جو آج کی دعا ہے وہ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک بہترین جھلک ہے، اور یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ روح کی صفائی، گناہوں سے دوری اور اللہ سے قربت کی کنجی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، جو دلوں کو نرم اور گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ان کی یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے سلیکٹ کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں حدیث جو ہے ہمارے پاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات ہم کو ملتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر ہے کہ نماز کے آغاز سے پہلے آپ کچھ دیر جو ہے وہ کچھ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ شروع میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو دعا میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بتائی کہ میں یہ دعا جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جیسے مشکات میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ انبیاء کی دعاؤں سے مدد لے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں۔ تو ہم نے جو انبیاء کی دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی زندگیوں کو آسان کر سکتی ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو، جس تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی ہے، وہ تعلق جو ہے وہ آپ کے پاس ان دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا۔ تو اس دعا کو عربک میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعثت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اب ہم اس کا میں آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ آپ دیکھ لیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آپ اس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انداز جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آپ میں ہم جو ان دعاؤں سے سب سے بڑی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ عاجزی، کہ اللہ کے پیغمبر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ عاجزی کا طریقہ دیکھیں، آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا دیکھیں اور وہ تعلق دیکھیں، تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ اس دعا کو اب ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، بائت کا مطلب ہے دور کر دے، بینی، بین کہتے ہیں درمیان کو، بینی میرے درمیان، وہ بینا اور درمیان، وا اور بینا درمیان، خطایا میرے گناہوں کے، یعنی کہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان جو ہے وہ کیا کر دے، دوری ڈال دے، کما جیسے کہ، کما جیسے کہ باعتا تو نے دور کیا، بینا درمیان المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان میں جس طرح سے تو نے دوری ڈالی ہے، اے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میرے ان تمام کے تمام
गुनाहों के दरमियान और मेरे दरमियान जो है वो दूरी डाल दे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, नकीनी, पाक कर दे। इस वर्ड को याद रखिएगा कि जो हम दुआ करते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। आप देखें ना, वक़ीना कि हमें बचा ले अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से, यानी कि नकीनी कि मुझको तू बचा ले, मिन से खताया, और मेरे गुनाहों से। किससे बचा ले? खताया, मेरे गुनाहों से, कमा जैसे कि युनकी, पाक किया, वही वर्ड जो ऊपर नकीनी था, यहाँ पे युनक का पाक किया जाता है, असौबुल अबयद। अब इस वर्ड को याद रखिए कि असौब कहते हैं कपड़े को, सौब कहते हैं कपड़े को, अबयद अबयद कहते हैं सफेद को। जैसे कि यदे बैजा, आपको मालूम होगा हजरत मूसा का हाथ जो था वो जब उठाते थे तो यद कहते हैं हाथ को, यदे बैजा वो रोशन हो जाता था, तो रोशन चीज जो है वो सफेद होती है। इसी तरीके से हमने अभी पहले पारे में जब हम अल्फाज की पहचान कर रहे थे तो हमने वर्ड पढ़ा था अदाअत। अदाअत का क्या मतलब था? रोशन हो गया। जैसे हमने कहा था, बताया था आपको कि ज़िया जो हमारी उर्दू में नाम इस्तेमाल होता है, ज़िया का मतलब होता है रोशन। तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी तरह से अंडे को भी बैजा कहा जाता है, क्योंकि अंडा भी सफेद होता है। तो अब यहाँ पर इस वर्ड की पहचान क्या है कि अस्वबुल अब यदू, कि मेरा जो सफेद कपड़ा है, मिन से दनसी मैल से, कि अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, पाक कर दे मुझसे मेरे तमाम गुनाहों को, जैसा कि पाक किया जाता है सफेद कपड़े को मैल से। यानी कि कितनी अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज हैं कि आप ये देखें कि हम अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक इन दुआओं की मदद से हम बना सकते हैं, इससे बढ़कर कोई नेमत हमारे पास नहीं हो सकती है। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अगसिलनी, मुझे धो दे, बिलमाई, पानी से। गुसल से है ना, गुसल का मतलब हो गया मुझे गुसल दे दे या धो दे, बिलमाई, पानी से, वसलज वसलजी, बर्फ से। अगर आप अरबिक अरब में देखें तो फ्रीजर फ्रीजर जो है, फ्रिज जो है, उसको सलाजा बोलते हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है, उसके अंदर बर्फ जमती है, तो सलाजे को बर्फ कहते हैं। वल बरदी, और ओलों से, जैसे हम कहते हैं ना कि तूफान बादो बारा भी, तो बरद जो है वो ओलों को कहा जाता है अरबिक में। तो अब अल्लाह ताला से हमने दुआ किया कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सिलनी, मुझे धो दे, बिलमाई, पानी से, वसलजी, और बर्फ से, वल बरदी, और ओलों से। ये जो दुआ है इसके हवाले से आप ये देखिएगा कि ये जो मशरिक और मगरिब की जो दूरी की मिसाल हमें बताई गई है, तो अगर हम इसके रूहानी पहलुओं को देखें और इसके फजाइल को देखें, तो ये मिसाल हमें सिखाती है कि जैसे मशरिक और मगरिब कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, वैसे ही हम अपने गुनाहों से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। इसी तरह से जो सफेद कपड़ा और मैल की मिसाल इस दुआ में सामने आई है, तो इंसान का दिल भी एक सफेद लिबास की मानिंद है, गुनाह इस पर मैल की तरह जम जाते हैं, और ये दुआ इस दिल को साफ करने की इल्तिजा है, जो कि यकीनन अल्लाह ताला ही के पास इख्तियार मौजूद है। इसी तरह से जो पानी, बर्फ और ओले की मिसाल यहाँ पे सामने आई है, तो ये तीन अशिया जो है ये बहुत ठंडी तासीर रखती हैं, और ये गुनाहों के असरात को नरम करती हैं, और दिल की सख्ती को कम करती हैं, और रूह को ताजगी देती हैं। तो ये दुआ जो है, ये आप लोगों ने, जब तक हमारी नमाज की बाकायदा सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस वक्त फिर ये आप लोगों से दुआ सुन भी लूंगा। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, जिन लोगों को दुआ ये याद नहीं है, वो जरूर इस दुआ को याद कर लें। और इस दुआ को शुरू करने के लिए जब नमाज अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो बाज़ रवायात से ये है कि फ़ौरन अल्लाह अकबर के बाद ये दुआ की जाती है, और उसके बाद सना पढ़ी जाती है, और बाद से हमें किताबों में ये मिलता है कि सना, अल्लाह अकबर के बाद सना पढ़ी जाती है, और फिर जो है हम ये दुआ भी जो है उसके बाद जो है, यानी कि ये बेसिकली मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं इसको, क्योंकि इस दुआ को दुआए इस्तफ्ताह भी कहा जाता है, तो बिल्कुल आगाज़ की दुआ है ये। तो मैं सना से पहले ही इसको आगाज़ में पढ़ता हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला की जो बुजुर्गी है और पाकी है, जो हम सना में उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह, जब हम उसको स्टडी करेंगे नमाज में, तो उसको उसके बाद अदायगी करते हैं। 2-3 और दुआएँ हैं जो वो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इंशाल्लाह हम उनको भी लेंगे। तो ये जो दुआ है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। और इसके हवाले से आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। और आप में से अगर किसी को ऑलरेडी ये दुआ याद है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएँ कि आप में से कौन है जिनको ये दुआ पहले से याद थी? जी, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कर लें प्लीज़। जी, प्लीज़। अच्छा, महानूर आपको याद है माशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। जी, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तमाम हम यहाँ पे इस सेशन को क्लोज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है, आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।